تشنہ رہ گیا ہے بہت، لیکن دعا یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہو جائے، کچھ تھوڑا سا ہو جائے جو مالک کی بارگاہ میں باعث قبولیت بن جائے. بلکہ اس تھوڑے سے میں پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے. جناب سلمان کا قطع ہوا میں اڑ رہا، شاید آپ نے سنا ہو، بزرگوں نے تو یقیناً سنا ہوگا. ہوا میں بلند میں پرواز کرتے ہیں تمام فرشتے جنات ساتھ کہتے ہیں نیچے ایک کسان کام کر رہا ہے کھیت، اس کی اچانک نظر آسمان میں پڑتی تھی. وہ دیکھتا کہ جناب سلمان کا قطع ہوا میں پرواز کرتا ہے اور تمام رعایا ان کے ساتھ. کہتے اس کی جیسی نظر پڑی اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ داؤد کے بیٹے کو اللہ نے کیسا ملک عطا کیا، ایسی سلطنت عطا کی. سبحان اللہ بڑا ظاہر. کہتے اس نے یہ زمین پر جملہ کہا، ہوا نے اس جملے کو پہنچایا جناب سلمان. کہتے آپ نے ماتم کے نیچے اتارا، اس شخص کے پاس آئے. کہتے تم نے کیا کہا؟ کہتے میں نے کہا سبحان اللہ، اتنی پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس نے داؤد کے بیٹے کو سلطنت بنایا. کہتے تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن کیا تم جانتا ہے کہ میری یہ سلطنت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لیکن یہ تیرا سبحان اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کہتے یہی سوال ہے مسجد کوفہ میں حضرت علی کے سامنے آیا، جس نے سوال کیا کہ مولا اس سے کیا مراد، کہاں سلطنت سلمان اور وہ نبی، کہاں صرف سبحان اللہ، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری سلطنت نہیں رہنے والی لیکن تیرا سبحان اللہ ہمیشہ رہنے والا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ممکن ہے. کہتے کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ تو قلیل سا ایک جملہ ہے. کہتے نہیں یہ قلیل ہے. کہتے مولا سبحان اللہ کا اتنا درجہ کم ہوا کہ وہ ہمیشہ رہے. کہتے وہ بھی کبھی قلیل ہوا ہے جو قبولیت کی منزل تک پہنچ جائے. قلیل اس کو کہا ہی نہیں جاتا جو قبول ہو جاتا، جو قبول نہیں ہوتا اس کو قلیل کہتے ہیں. تو بس یہ مولا کا فرمان ہے، اس کو قلیل بس کیوں کہ وہ قبول ہو گیا. تو بس یہی کوشش کرنی ہے آئندہ کچھ ہو جائے، ایک آنسو نکل آئے لیکن معرفت کے ساتھ محبت کے ساتھ کہ وہ قلیل ہمیشہ رہنے والا ہے اگر وہ درجہ قبولیت تک پہنچے. سلوات پڑھتے تو یہ تھا کہ مسائل کو تبلیغ کرنا یقیناً آل محمد مصیبت کی رات ہے، لیکن میں معذرت کا انتظامیہ سے کہ میں زیادہ وقت لے گیا مسائل کا تذکرہ شاید نہیں ہو سکے. اور یہ جو بخار شہادت بیان ہونی ہے جس پر بات ہونی اس کا اتنا دل ہے پوری شہادت کو سن سکتے. علی اکبر کی شہادت سننے آئے ہیں نا، پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یقیناً جن کی اولادیں جوان ہیں. اللہ جانے کیا اثر ہے اسلام میں، جس کو صحیح معنوں میں معرفت اور محبت ہے صرف علی اکبر کا نام آتا ہے چیز بنا کر ہوتی ہے. کیونکہ جانتے ہیں نا، سنا ہے پڑھا ہے کہ بڑی محبت سے پالا ہوگا. 18 سال بیوی نے بھرکے میں پالا ہے اور اس کی وجہ کیا بیان ہوتی ہے کہ ہم شکل پیغمبر، چلتا ہے تو پیغمبر کی طرح، رفتار بھی پیغمبر جیسی، گفتار بھی پیغمبر جیسی، چہرہ بھی پیغمبر جیسی. سنبھال کے رکھا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. میں عرض کر رہا تھا کل کہ بیوی نے اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں کیا جتنا علی اکبر کا خیال کیا. علی اکبر سے محبت کا اندازہ نہیں لگایا جاتا. اگر سفر میں دھوپ زیادہ ہے تو بیوی کو اپنے بچوں کا خیال نہیں، بھائی کو قریب بلا کر کہتے ہیں علی اکبر کا دیکھو رنگ بدل گیا مجھے، کہیں سایہ نہیں. اگر کہیں پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو پھر بھائی کو بلا کر یہی کہتے ہیں کہ علی اکبر کے بہت خشک نظر آ رہے ہیں، بھیا پانی نہیں پلایا علی اکبر. یہ محبت ہے بیوی کی علی اکبر سے. اور پھر حسین کی محبت کا کیا انداز ہے کہ حسین کہتا ہے کہ مجھے جب بھی شوق ہوتا تھا کہ میں
नाना की ज़ियारत कर लूँ, मैं अली अकबर को सामने बिठा दिया। इसलिए तो इतना मुश्किल था अली अकबर को मैदान में भेजना। हुसैन जानते कि हम शक्ल पैगंबर से देख के तो मुझे सुकून मिलता है, कैसे भेज दूँ अली अकबर को। और तारीख बताती है कि अकबर को इजाज़त नहीं दी है हुसैन, लेकिन जनाब कासिम को भी इजाज़त दी और मोहम्मद को भी इजाज़त दी, अब्बास को भी इजाज़त मिली कि पानी ले आओ। लेकिन जब अली अकबर ने पूछा ना कि बाबा मुझे भी इज्जत दें, मुझे भी इजाज़त दें, कहते हुसैन कभी अली अकबर को देखते हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं। कहते कि मर्तबा एक जुमला कहा कि अच्छा अली अकबर जाओ खैमे में से मार हो गया। ये कोई तरीका है इजाज़त? लेकिन कोई उस बाप से पूछे ना कि जिसका 18 साल का कड़ियल जवान जो ये जानता है कि अब जो गया तो वापस नहीं आएगा, कैसे इजाज़त दे दिया? कैसे हौसला हो हुसैन जैसे शुजा का? हुसैन जैसा साबिर भी खुल के इजाज़त न दे सका अली अकबर। बस इतना जुमला कहा कि अली अकबर जाओ हुसैन को जाओ, माँ से मिल लो, फूफी अम्मा से मिल लो। कहते जब अली अकबर गया है ना क़याम में, क़यामों के अंदर पहुंचा है, बीवियों ने हल्का बांधा है अली अकबर के गिर्द और एक सदा बुलंद है वा मुहम्मदा व शफीए रसूल। ज़ैनब कहती है अली अकबर 18 साल बुर्के में पाला है तुझे, दुनिया की नजर नहीं लगने दी, ये किस वक्त इजाजत मांगने आया? कि देख रही हूँ जो भी करबला के मैदान में जाता है वापस नहीं आता। अली अकबर कैसे भेज दूँ, तू तो मेरी कमाई है पूरी जिंदगी की। कहते बीवियों से इजाजत ली, ताहिर तशरीफ लाए, बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, मौला आपके गिरिए को कबूल करें। कहते इजाजत लेकर बाहर आए, देखे बाबा खड़े हैं सामने। कहते बाबा मेल आया। कहते चलो आओ। सवाल कराया अली अकबर को घोड़े पर, देखिए जुमला। कहते अली अकबर जिनकी जवान औलादे हैं ना समझे इस जुमले को, बड़ी मोहब्बत है हुसैन को उस जवान के साथ। कहते अली अकबर जब तक जहाद शुरू ना हो जाए, देखो तुम मेरे जवान बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप, मेरी एक बात मानो। अली अकबर कहता हो कर बाबा। कहते जब तक जहाद शुरू ना हो जाए मुड़ मुड़ के मुझे हुसैन को देखते रहना। अली अकबर मुड़ मुड़ के अपने बाबा को, तेरे बाबा से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, अपने चेहरे की ज़ियारत करवाते रहना, मैं अपने नाना की ज़ियारत करता रहूँगा, अल्लाह जाने कितनी देर ही ज़ियारत नसीब हो। कहते अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा तेज हुआ। कहते अली अकबर को महसूस हुआ कि कोई पीछे है। कहते हुसैन पीछे पीछे, जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही है, हुसैन के कदमों की रफ्तार तेज हो रही है। कहते एक वक्त आया हुसैन जमीन पर गिर गए, हुसैन जमीन पर गिर गए। अली अकबर को महसूस हो रहा है, लेकिन याद आया बाबा ने कहा था कि जब तक जहाद ना शुरू हो पीछे मुड़कर देखते रहना। कहते अली अकबर ने जैसे ही चेहरे को घुमाया, देखा बाबा जमीन पर हैं। अली अकबर उछल कर घोड़े से उतरे, बाबा के पास जाकर कहते बाबा आपने तो मुझे इजाजत दे नहीं दी, इस तरह से मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? हुसैन ने एक जुमला कहा, अली अकबर तुझे क्या बताऊं, एक बूढ़े बाप का दर्द तुझे कैसे समझाऊं, बस एक जुमला याद रखना। हुसैन कहते हैं अली अकबर काश तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता, फिर तुझे पता चलता कि बूढ़ा बाप उसको किस तरह से मकतल में रवाना करता है। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ बात को। कहते अली अकबर मैदान में गए, जहाद शुरू किया। कहते कि कहाँ अली अकबर जहाद कर रहे हैं, खैमों में ये सूरत हाल है कि बीबी दरे खैमा पर खड़ी है, बाहर जनाब फिजा है, हुसैन एक टीले पर खड़े हो गए, अली अकबर की जंग देख रहे हैं। कहते हुसैन की नजर अली अकबर पर, फिजा की नजर हुसैन पर, बीबी की नजर फिजा पर। अब ये चल रहा है। अब नजर क्यों रखी है कि खुदा ना खास्ता अगर अली अकबर कोई वक्त आता है तो ये जब ये बूढ़ा बाप बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके चेहरे के तासुरात होते। कहते वो वक्त आया कि हुसैन के चेहरे पर मलाल आया, हुसैन कुछ परेशान हुए। कहते बीबियों को तब ये बात पहुंची, फिजा ने बताया कि हुसैन परेशान, आपका परेशान। कहते बीबी ने सलाह की क्या हुआ? कहते बीबी से कहो कि दुआ करे, माँ की दुआएं बेटों के हक में कबूल होती हैं। अब जो अकबर के मुकाबले पर आया है ना,
ایک شخص کو حکم دیا عمر بن سعد نے کہ تو کھجور کے پیچھے چھپ جا، اور دیکھیں جیسے ہی علی اکبر مقابلے پر آئے اور تھوڑا مصروف ہو تو اکبر کے سینے کا نشانہ دے رہا۔ یہ جملہ پڑھنا بھی آسان، سننا بھی آسان، شبیہ رسول اللہ صاحب نے